Hello, hello, viewers and learners. Assalamu alaikum. আমি মোহাম্মদ আব্দুল হালিম, ইংরেজির শিক্ষক। আমি ইংরেজির একটি লেসন নিয়ে আলোচনা করব। আজকের লেসনটি হবে স্পোকেন ইংলিশের। শুরুতে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা ছবিতে দুজন লোক, ইয়াং বয় এবং একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। তো লিসেন টু টমি, দিস বয় ইজ নেমড টমি এবং তার টকিং টু হিজ grandfather Bill. This old gentleman is Bill and this boy is Tommy, and Tommy এবং তার গ্র্যান্ড ড্যাড তাদের মধ্যে কথা হচ্ছে। when Bill was young, বিল যখন এই বৃদ্ধ ভদ্রলোক যখন কম বয়সী ছিলেন তখন তার পরিস্থিতি বা এখানকার পরিবেশ পরিস্থিতি কেমন ছিল সে সম্পর্কে তিনি কথা বলছেন। এখন আমরা এখানে মূলত একটা ভিডিও প্লে করব, অডিও প্লে করব এবং সেখানকার আমরা এই কথাগুলো শুনব। যে বর্ণনাগুলো দেয় সেগুলো খেয়াল করে শুনব, তারপরে দু একটি কথা বলব। Tape script 7.2. The good old days. Grandad, when you were a boy, did you have television? Of course we had television, but it wasn't a colour TV like now. It was black and white. And were there lots and lots of channels? How many TV channels were there? Only two, but that was enough. We loved it. And there weren't programmes all day long. Nothing in the morning and nothing in the afternoon. Oh no! What time did programmes begin? At 4:30, when children's TV started, there were some great programmes for us children, I can tell you. We had real stories in those days. Did your mum and dad give you pocket money? Yes, I worked for it. I cleaned the kitchen and did the washing up. We didn't have dishwashers in those days. That's terrible! How much pocket money did you get? My dad gave me 6pence a week. That's 2.5p these days. He didn't give me much, did he? But we bought comics and sweets. What sort of comics did you buy? Well, I bought a comic called The Eagle, and it was full of adventure stories. And Superman. That was really exciting. Wow! Did you have holidays? Yes, but not like nowadays. People didn't go abroad. I never took a plane like people do now. It was too expensive. Where did you go on holiday? To the seaside in England. How did you get there? My father drove. We had a Ford car. A Ford Prefect it was. We went to the same place every year. Why did you go to the same place? Why didn't you go somewhere different? Because we all liked it there. Oh, I'm pleased I wasn't alive then. It sounds really boring. Oh no, that's where you're wrong. It was the best fun ever. তো দুজনের কথা হলো এবং তারা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছে, এই যে বিল ওনার ছোটবেলার সময়কার, মানে টিভি ছিল কিনা, খুব বেশি চ্যানেল ছিল না, দুটো ছিল। প্রোগ্রামস অন টিভিতে কি প্রোগ্রাম দেখানো হতো, স্পোর্ট খেলাধুলো বিষয়ে, পকেট মানি, তাকে পকেট মানি দেওয়া হতো কিনা, কত পরিমাণ পকেট মানি দেওয়া হতো, তারপরে গৃহস্থালী কাজকর্ম, কমিক্স কি ছিল ওই সময়, কমিক্স দেখতে পেত ইত্যাদি। পরে হলিডেতে তারা ইংল্যান্ডে যেতেন এবং একই জায়গায় তারা বারবার যেতেন, কারণ জায়গাটি তাদের খুবই পছন্দের ছিল। এবং ছোট ওই ছেলেটি টমি সে বলছে যে আপনি একই জায়গায় মানে বারবার গেলে তো একঘেয়েমি হয়ে যায়,
তো তখনকার দিনে এই ভ্যারাইটি বা বা মানে ইয়েটা কম ছিল, সুযোগটাও কম ছিল, সেগুলো হয়তো কারণ হতে পারে। এইগুলো বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছে। এবং এখানে হাউ মেনি টিভি চ্যানেলস ওয়ার দেয়ার, তারপরে when did when TV when did the programs begin, when TV programs, how much pocket money did you get, uh, how many of comics book you had, ইত্যাদি এই ধরনের। where did you go on holidays, how long did you stay there, why did you go to the same place, why did you go to the why did you go to the same place, এই প্রশ্নগুলো আসে। আমরা এই অডিওটা আরেকবার একটু শুনবো। Tape script 7.2. The good old days. Grandad, when you were a boy, did you have television? Of course we had television, but it wasn't a colour TV like now. It was black and white. And were there lots and lots of channels? How many TV channels were there? Only 2, but that was enough. We loved it. And there weren't programmes all day long. Nothing in the morning and nothing in the afternoon. Oh no! What time did programmes begin? At 4:30, when children's TV started, there were some great programmes for us children, I can tell you. We had real stories in those days. Did your mum and dad give you pocket money? Yes, I worked for it. I cleaned the kitchen and did the washing up. We didn't have dishwashers in those days. That's terrible! How much pocket money did you get? My dad gave me 6pence a week. That's 2.5p these days. He didn't give me much, did he? But we bought comics and sweets. What sort of comics did you buy? Well, I bought a comic called The Eagle, and it was full of adventure stories. And Superman. That was really exciting. Wow! Did you have holidays? Yes, but not like nowadays. People didn't go abroad. I never took a plane like people do now. It was too expensive. Where did you go on holiday? To the seaside, in England. How did you get there? My father drove. We had a Ford car. A Ford Prefect it was. We went to the same place every year. Why did you go to the same place? Why didn't you go somewhere different? Because we all liked it there. Oh, I'm pleased I wasn't alive then. It sounds really boring. Oh no, that's where you're wrong. It was the best fun ever. আমরা এটা শেষ হলো, আমরা এবারে দুজনের কথাবার্তা শুনবো। অডিও প্লে হবে, দুজন লোকই কথা বলবে। আমরা অডিওটা একটু প্লে করি। Tape script 2.9. Talking about family and friends. 1. My husband comes from Belgium, Where exactly in Belgium? from the capital, Brussels. 2. My grandmother lives in the next town. Does she visit you often? Yes, she does, every Sunday. 3. My mother loves reading. What does she read? Detective stories. 4. My father travels a lot in his job. Where does he go? He's in Berlin this week. 5. My sister speaks Spanish very well. She wants to learn French too. Does she want to be an interpreter? No, she doesn't. She wants to be a teacher.
6. My little brother watches TV a lot. What does he like watching? Sport, and football. 7. My friend Tom writes a blog on the internet. What does he write about? Everything and everybody. আরেকবার প্লে করব। Tape script 2.9. Talking about family and friends. 1. My husband comes from Belgium, Where exactly in Belgium? from the capital, Brussels. 2. My grandmother lives in the next town. Does she visit you often? Yes, she does. Every Sunday. 3. My mother loves reading. What does she read? Detective stories. 4. My father travels a lot in his job. Where does he go? He's in Berlin this week. 5. My sister speaks Spanish very well. She wants to learn French too. Does she want to be an interpreter? No, she doesn't. She wants to be a teacher. 6. My little brother watches TV a lot. What does he like watching? Sport, and football. 7. My friend Tom writes a blog on the internet. What does he write about? Everything and everybody. শেষ হলো এটা। আমরা পরেরটাতে যাব। ভিডিওটি শেষ করার পূর্বে একটি অনুগ্রহ করে চ্যানেলটি একবার সাবস্ক্রাইব করুন এবং একটি লাইক দিন। সম্ভব হলে অন্যদের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করুন। সকলকে ধন্যবাদ। আমরা গ্রামাটিক্যাল ডিসকাশন এখানে একটু ইনভার্সনস অফ সেন্টেন্সেস। ইনভার্সন কি? আমরা ইংরেজি বাক্য নিয়ে যখন প্র্যাকটিস করি তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের সামনে যে বাক্য আসে সেগুলো কেবল অ্যাসার্টিভ বাক্য। অ্যাসার্টিভ বাক্যে একটা ফরম্যাট আছে। প্রথমে সাধারণত আমরা এখান থেকে বলে যাচ্ছি অ্যাসার্টিভ বাক্যে কোন শব্দটি একদম শুরুতে বসবে, তারপর কোনটি এবং এরপর কোনটি বসবে তার কিছু নিয়ম বা অর্ডার আছে। এই নিয়ম অনুসরণ করে বাক্যের বিভিন্ন শব্দ বসে। তবে কখনো কখনো এর ব্যতিক্রম ঘটে, বিশেষ করে বাক্যের বিশেষ কোনো অংশ অথবা শব্দের উপরে জোর দেওয়ার জন্য উপর উল্লিখিত অর্ডার এর পরিবর্তন হয়। এসব ক্ষেত্রে আগের অংশ পরে, পরের অংশ পরের কোনো শব্দ বা শব্দ সমষ্টি আগে। এরূপ হলে তাকে ইনভার্সন বলে। ইনভার্সন মানে হলো ইনভার্ট মানে হলো উল্টা। একটা জিনিস যেরকম আছে এ বি সি, এটা যদি সি বি এ হয় তাইলে এটা ইনভার্সন হয়ে গেল। আমি তুমি, এটা আমের পরে তুমি, কিন্তু তুমি আমি যদি হয় তাইলে এটা উল্টো হয়ে গেল, ইনভার্সন হয়ে গেল। এরকম। তবে কখনো কখনো এর ব্যতিক্রম, বিশেষ করে এরূপ হলে তাকে ইনভার্সন অফ সেন্টেন্সেস বলে। এখানে এরূপ কিছু বাক্য নিয়ে আলোচনা করা হলো। বাক্যে ইনভার্সন হলে তা দ্রুত আইডেন্টিফাই করা প্রয়োজন। বিশেষ করে এমসিকিউ পদ্ধতিতে যদি কোনো সেন্টেন্স এর ব্ল্যাঙ্ক পূরণের সময় যে কাজটা আমরা করছি সেই কাজটির সময় ইনভার্সনটা ধরবার জন্য আমাদের এইগুলো একটু খেয়ালে রাখা দরকার। কারণ আমরা যে ইংরেজি এখন শেখার কাজটি করছি সেটা হলো ইংরেজি বাক্য নিয়ে আমরা প্র্যাকটিস করছি এবং বাক্যের মধ্যে ব্ল্যাঙ্ক রেখে সেই ব্ল্যাঙ্কে কোনটা বসবে, কেন বসবে ইত্যাদি এগুলো আমরা শেখার চেষ্টা করছি। সেক্ষেত্রে যদি কোনো জায়গায় ইনভার্সন থাকে তাহলে সাথে সাথে আমাদের ডিটেক্ট করতে হবে, তা নইলে ওই সঠিক উত্তরটি বের করা কঠিন হয়ে যাবে।
তো সে কারণে আমরা এই বিষয়টি নিয়ে একটু আলোচনা করব। আই লাইক দ্য মুভি অ্যান্ড সো ডু আই। আমি ছবিটি পছন্দ করি এবং আমিও তাই করি। এখানে আই লাইক দ্য মুভি, ঠিক আছে, অর্ডার যেরকম থাকার কথা, সাবজেক্ট আছে, তারপরে ভার্ব এবং তারপরে অবজেক্ট আছে। কিন্তু পরের অংশটি অ্যান্ড সো ডু আই, সো অ্যান্ড আই ডু সো হওয়া উচিত ছিল আই ডু সো, কিন্তু কথাটির উপরে জোর দেওয়ার জন্য, কোন কথাটির উপরে, আমিও তাই করি। একজন বলছে আমি ছবিটি পছন্দ করি, তারপর অন্যজন বলছে আমিও তাই করি। এই কথাটির উপরে জোর দেওয়ার জন্য সো আই ডু সো না বলে সো ডু আই, এটা ইনভার্সন। সো ডু আই, এটি হলো ইনভার্সন। তো এই জিনিসটা বের করতে হবে বা এটা ডিটেক্ট করতে হবে কোন কোন ক্ষেত্রে এটা ঘটে। নেভার হ্যাভ আই বিন সো হ্যাপি টু সি সামওয়ান। কাউকে দেখে আমি কোনোদিন এত খুশি হইনি। এখানে যদি ইনভার্সন না হতো, নেভারটা আগে এসেছে, হ্যাভ ভার্বের সাবজেক্টের আগে চলে এসেছে, কিন্তু এটা ইন্টারোগেটিভ বাক্য নয়, এটা ইনভার্সনের কারণে হয়েছে। আর যদি স্বাভাবিক পদ্ধতিতে থাকতো, আই হ্যাভ নেভার বিন সো হ্যাপি, আই হ্যাভ নেভার বিন সো হ্যাপি টু সি সামওয়ান, এটা হলো স্বাভাবিক পদ্ধতিতে বাক্যটি এরকম থাকতো। কিন্তু যেহেতু কাউকে দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি এবং সেটা প্রকাশ করার জন্য বাক্যটিতে একটা ইনভার্সন হয়েছে, নেভার আগে চলে এসছে এবং আইয়ের পূর্বে অক্সিলিয়ারি ভার্ব হ্যাভটা তার পূর্বে চলে এসেছে এবং এভাবে বাক্যটি এসে গেছে, এটা ইনভার্সন। নেভার হ্যাভ আই বিন সো হ্যাপি টু সি সামওয়ান, কাউকে দেখে আমি কখনো এত খুশি হইনি। আরেকটি বাক্য, নট অনলি ডিড হি উইন দ্য ম্যাচ, তিনি খেলায় শুধু জিতেননি, বাট হি কেম ব্যাক ফ্রম এ ডিফিকাল্ট স্টার্ট। নট অনলি ডিড হি উইন, হির পূর্বে ডিড চলে এসেছে। নট অনলির ক্ষেত্রে এইরকম হয় অনেক ক্ষেত্রে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে নট অনলির সাথে এই বাক্যগুলোতে এরকম ইনভার্সন হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে হয় সেগুলো আমাদের জানতে হবে। শুধু সে ম্যাচটি জিতেনি, সে একটি কঠিন শুরু থেকে, বিগিনিং থেকে ফিরে এসেছে। বিয়ারলির পরে বিয়ারলি হ্যাড শি গট ব্যাক ইন বেড, তিনি বিছানায় এসে শুতি না শুতেই হোয়েন হার অ্যালার্ম ওয়েন্ট অফ, তখন তার অ্যালার্মটা বেজে উঠল। সে সবেমাত্র বিছানায় শুয়ে পড়লো, কিন্তু সাথে সাথে অ্যালার্ম বেজে উঠল। এটা বিয়ারলির পরে হয়েছে। নট অনলি ডিড দে অ্যারাইভ লেট, তারা দেরিতে এসেছে তাই না, বাট দে টকড থ্রু আউট দ্য ফিল্ম, তারা যতক্ষণ সিনেমা চলেছে ততক্ষণ শুধু কথা বলেই গেছে। অন্যরা ডিস্টার্বড হয়েছে। তারা দেরিতে এসে উপস্থিত হলো তাই নয়, তারা সিনেমার পুরো সময় ব্যাপী শুধু কথা বলে গেছে। এখানে হার্ডলি হ্যাড আই, হার্ডলির পরেও এই সমস্যা, এই ব্যাপারটা ইনভার্সনটা হয়। হার্ডলি হ্যাড উই সেট ডাউন, মানে উইয়ের পূর্বে হ্যাড চলে এসেছে, হার্ডলি আগে চলে এসেছে। এখানে স্বাভাবিক নিয়মে হতো উই হ্যাড হার্ডলি সেট ডাউন, হার্ডলি হ্যাড উই সেট ডাউন when we are told to evacuate the building, আমরা বসে যখন পড়েছি তখনই বলা হলো যে এই বিল্ডিংটি এইমাত্র, এখনই ভবনটি খালি করতে হবে। No sooner had the game started, খেলাটি যখন শুরু হলো, হ্যাড আগে চলে এসেছে। দি গেম সাবজেক্ট কর্তা, তার পূর্বে হ্যাড চলে এসেছে। No sooner had the game started than the captain was taken ill, খেলা শুরু হওয়ার পরপরই ক্যাপ্টেন অসুস্থ হয়ে পড়লেন। No sooner do I try falling asleep, আমি ঘুমোতে চেষ্টা করলাম, আইয়ের পূর্বে ডু চলে এসেছে, ইনভার্সন। দেন সামবডি কলস মি, কেউ একজন আমাকে ডেকে ডাকলো। No sooner was the new park open,
ওয়াজ দ্য নিউ পার্ক হলো সাবজেক্ট, তার পূর্বে ওয়াজ এ চলে এসেছে। নো সুনার ওয়াজ দ্য নিউ পার্ক ওপেন দেন ইট স্টার্টেড রেইনিং। পার্কটি খোলা হলো, সাথে সাথে বৃষ্টি শুরু হলো। অনলি হোয়েন দে রিফিল্ড মাই গ্লাস, যখন আমার গ্লাসে তারা কোনো তরল জিনিস দিয়ে পূর্ণ করে দিল, ডিড আই রিয়েলাইজ, ইট ওয়াজ ব্রোকেন, তখন আমি বুঝতে পারলাম যে গ্লাসটি ভাঙা, গ্লাসটি থেকে তরল বেরিয়ে যাচ্ছে। লিকুইড যেটা দিয়েছে, জুস হতে পারে, পানি হতে পারে, যেটা হোক, সেটা গ্লাসটি ভাঙা থাকার কারণে সেটি বেরিয়ে পড়ছে, গড়িয়ে পড়ছে। অনলি লেটার ডিড দে ডিসকভার, ইনভার্সন, দে হ্যাডন্ট বিন টোল্ড দ্য ট্রুথ, তখন তারা বুঝতে পারলো যে তাদের কাছে সত্যি কথাটি বলা হয়নি। লিটল ডিড she know that she would become the company director, এই ব্যাপারে সে ভদ্রমহিলা সামান্যই জানতো যে তিনি কোম্পানির ডাইরেক্টর হবেন। নেভার হ্যাড আই ফেল্ট সো লোনলি, আমি কখনো এতটা নিঃসঙ্গ বোধ করিনি। আই হ্যাড নেভার ফেল্ট সো লোনলি, এটা নর্মাল ছিল অর্ডার, কিন্তু নেভার হ্যাড আই ফেল্ট সো লোনলি এখানে ইনভার্সন হয়েছে। So loud was the noise that I couldn't work. Was the noise. The noise was so loud. The noise was so loud. এটা সেখানে এত তীব্র গোলমাল ছিল যে আমি কাজ করতে পারলাম না। লিটল ডিড শি প্লে বাস্কেটবল, সে কোনো রকমে সামান্য বাস্কেটবল খেলতে পেরেছিল। Had Peter understood the situation, he would have quit. পিটার যদি পরিস্থিতিটি বুঝতে পারত, সে ওই স্থান ত্যাগ করত। Peter had understood the situation, এটা অর্ডার ছিল, কিন্তু এখন ইনভার্সন হয়েছে। Rarely has the story been told correctly, গল্পটি মানে কখনো সঠিকভাবে বলা হয়নি। এখানে দ্য স্টোরি হ্যাজ রেয়ারলি বিন টোল্ড কারেক্টলি, এটা ছিল অর্ডারে, কিন্তু এখন রেয়ারলি হ্যাজ দ্য স্টোরি বিন টোল্ড, এটা ইনভার্সন হয়েছে। অনলি আফটার হি হ্যাড এক্সপ্লেইনড ইটস বেনিফিটস ডিড শি বাই দ্য কার, যখন তাকে মানে গাড়িটির বিভিন্ন সুবিধা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে বোঝানো হলো, তখন সে গাড়িটি কিনতে রাজি হলো। সেলডম ডু আই ইট পোর্ক, আমি খুব কদাচিৎ খাই না বললেই চলে। পোর্ক মানে হলো শূকরের মাংস, আমি শূকরের মাংস খাই না বললেই চলে, ইনভার্সন হয়েছে। হ্যাড আই হ্যাড এনাফ মানি, যদি আমার অনেক টাকা থাকতো, আই উড হ্যাভ বট এ নিউ হাউস, আমি একটি নতুন বাড়ি কিনতাম, এখানে ইনভার্সন হয়েছে। অনলি দেন আই সাইন দ্য চেক, অনলি দেন আই সাইন দ্য চেক, আই উইল সাইন দ্য চেক, এটা ইনভার্সন হওয়ার কারণে অনলি দেন আই সাইন দ্য চেক। Such was a day that we will all remember forever. এটা হতে পারত ইট ওয়াজ সাচ এ ডে দ্যাট উই উইল অল রিমেম্বার ফরএভার, কিন্তু এখানে ইনভার্সন হওয়ার কারণে সাচ এ ডে দ্যাট সাচ ওয়াজ এ ডে দ্যাট উই উইল অল রিমেম্বার ফরএভার, মানে দিনটি এমন ছিল যে আমরা চিরকাল এই দিনটির কথা মনে রাখবো। আলেক্স ওয়েন্ট টু দ্য ক্লাব,
এটা ঠিক আছে। অ্যান্ড সো ডিড হিজ ব্রাদার, এইটার ইনভার্সন হয়েছে। সো ডিড হিজ ব্রাদার ডিড সো, সেটা না হয়ে সো ডিড হিজ ব্রাদার, এটি ইনভার্সন হয়েছে। আলেক্স ক্লাবটিতে গেল এবং তার ভাইও ওই একই ক্লাবে যোগদান করলো। আলেক্স ওয়েন্ট টু দ্য ক্লাব অ্যান্ড জেনি ডিড টু, এটাতে কোনো ইনভার্সন নাই। রবার্ট হ্যাজন্ট রিচড ইয়েট, নাইদার হ্যাজ হিজ কম্পেনিয়ন, এখানে ইনভার্সন আছে। রবার্ট এখনো পৌঁছেনি, তার ভাই তার সঙ্গী যে তিনিও এখনো পৌঁছেননি, এখানে পরেরটা ইনভার্সন নাই। রবার্ট হ্যাজন্ট রিচড ইয়েট, রবিন হ্যাজন্ট আইডার, এখানে ইনভার্সন নাই। রাসেল ইজ নট এ ফুটবলার, রাসেল কোনো ফুটবলার নয়। অ্যান্ড নর ইজ আলেক্স, রাসেল একজন ফুটবল খেলোয়াড় নয়, আলেক্সও তাই, এখানে ইনভার্সন হয়েছে। নর ইজ আলেক্স, নর ইজ আলেক্স, এখানে ইনভার্সন হয়েছে। নেগেটিভ অ্যাডভার্বিয়াল এক্সপ্রেশনস এট দ্য বিগিনিং অফ দ্য সেন্টেন্স, বাক্যের শুরুতে যদি না সূচক কোনো অংশ থাকে তাইলে কি হয়? ইন নো ওয়ে শুড উই অ্যাকসেপ্ট দেয়ার অফার, কোনোভাবেই আমরা তাদের অফারটি গ্রহণ করব না। এখানে ইন নো ওয়ে শুড উই অ্যাকসেপ্ট দেয়ার অফার, তাদের অফার আমাদের কোনোভাবেই গ্রহণ করা ঠিক হবে না। শুড উই অ্যাকসেপ্ট, উই শুড নট অ্যাকসেপ্ট দেয়ার অফার, এটা স্বাভাবিক পদ্ধতিতে ছিল, কিন্তু এখানে ইনভার্সন হওয়ার কারণে ইন নো ওয়ে শুড উই অ্যাকসেপ্ট, এখানে অ্যাকসেপ্ট দ্য অফার, এখানে এই অংশটির উপরে জোর দেওয়ার জন্য এই ইনভার্সনটা হয়েছে। লিটল ডিড দে নো অ্যাবাউট মি, আমার সম্পর্কে তাদের খুব সামান্যই ধারণা ছিল, এখানে ইনভার্সন হয়েছে। নেভার হ্যাজ হি ফেল্ড সো এম্বারাসড, কখনো তিনি এরূপ বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়েননি। নেভার হ্যাজ হি, ইনভার্সন। সেলডম ডু দে গো টু এ ট্যুর, তারা প্রায়ই কোনো ভ্রমণে যান না। ডু দে গো, দে গো, ডু দে গো, এখানে ইনভার্সন হয়েছে। রেয়ারলি ডু উই সি জিপসিস, আমরা যাযাবর মানুষ কখনো দেখতে পাই না। রেয়ারলি ডু উই সি, এটা হতো স্বাভাবিক, কিন্তু এখানে রেয়ারলি ডু উই সি ইনভার্সন হয়েছে। হার্ডলি এভার ডু দে টক টু ইচ আদার, তারা একে অপরের সাথে কদাচিৎ কথা বলে, তারা কথা বলেন না বললেই চলে, এখানে ইনভার্সন হয়েছে। বিগিনিং উইথ ওনলি অ্যান্ড নট অনলি, অনলি এবং নট অনলি দিয়ে শুরু হলে সেখানে ইনভার্সন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অনলি ইফ দে কাম উড আই গো, আই উড গো না হয়ে উড আই গো, এই অংশে ইনভার্সন হয়েছে। এখানে আছে শুরুতে ঠিক আছে, কিন্তু পরের অংশে ইনভার্সন। অনলি বাই রিসার্চিং ক্যান ইউ সলভ দিস প্রবলেম, ইউ ক্যান সলভ দিস প্রবলেম না হয় ক্যান ইউ সলভ দিস প্রবলেম, এটা ইনভার্সন হয়েছে। অনলি আফটার লাঞ্চ ক্যান ইউ প্লে, লাঞ্চের পরে তুমি খেলতে পারো। ক্যান ইউ প্লে, ইউ ক্যান প্লে না হয় ক্যান ইউ প্লে। নট অনলি ডিড দে কিল দ্য অ্যাডাল্টস, তারা শুধু বয়স্কদেরই মেরে ফেলেনি, বাট দে কিল্ড অলসো দ্য চিলড্রেন, এটা প্রথম অংশে ইনভার্সন হয়েছে, পরের অংশ ঠিক আছে। তারা বয়স্কদেরই শুধু মেরে ফেলেনি, তারা শিশুদেরও মেরে ফেলেছে। অ্যাডভার্বিয়ালস এট দ্য বিগিনিং অফ সেন্টেন্স, শুরুতে অ্যাডভার্বিয়াল। হার্ডলি হ্যাড আই রিচড দেয়ার, এটা ইনভার্সন হয়েছে। হি লেফট, আমি সেখানে পৌঁছতেই সে ওই স্থান ত্যাগ করলো। সেলডম ডাজ দ্য টিচার ফিনিশেস হিজ ক্লাস আর্লি, শিক্ষক খুব কম দিনই সময় মতো ক্লাস ত্যাগ করেন না, শেষ হওয়ার পূর্বেই ক্লাস ত্যাগ করেন না। শিক্ষক কখনো খুব রেয়ার তিনি
ক্লাস শেষ হওয়ার ঘন্টার ধ্বনি বাজার পূর্বে ক্লাস ত্যাগ করেন না, তিনি পুরো ক্লাসটাই করেন। তাইলে এখানে ইনভার্সন, সেলডম ডাজ দ্য টিচার ফিনিশেস হিজ ক্লাস আর্লি। যথাসময়ে তিনি ক্লাস ত্যাগ করেন, তার পূর্বে তিনি ত্যাগ করেন না, অনিয়ম করেন না। রেয়ারলি ডাজ আলেক্স ফরগট টু ডু দিস। রেয়ারলি ডাজ আলেক্স, ডাজ আলেক্সের পূর্বে ডাজ চলে এসেছে, তো এটা ইনভার্সন হয়েছে। অ্যাডভার্ব অর প্লেস at the beginning of a sentence. This type of sentence requires the main verb, not the auxiliary verb, to come before the subject. এখানে auxiliary ভার্বটা আগে আসে না, মেন ভার্বই আগে চলে আসে। Here comes the king. comes হলো মেন ভার্ব, একটাই ভার্ব আছে এখানে, কিন্তু সেটি সাবজেক্টের পূর্বে চলে এসেছে। দ্য কিং এর পূর্বে কামস চলে এসেছে, ইনভার্সন হয়েছে। দ্য কিং কামস হিয়ার, এটা হলো নর্মাল, কিন্তু ইনভার্সন হওয়ার কারণে এটা হয়েছে হিয়ার কামস দ্য কিং। হিয়ার ইজ ইউর হোম মেড কোলা। ইজটা চলে এসেছে, এখানে ভার্ব একটি, ইজটা মানে ইউর পূর্বে, ইউর হোম মেড কোলা এটা পুরোটা সাবজেক্ট, তার পূর্বে চলে এসেছে। দেয়ার আর সো মেনি পিপল ইন দ্যাট ফিল্ড, মাঠের মধ্যে এত লোক, দেয়ার আর, কিন্তু এটা ইনভার্সন নাই। সাম প্রিপোজিশনাল ফ্রেজেস এট দ্য বিগিনিং অফ এ সেন্টেন্স। প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ শুরুতে, প্রিপোজিশনের সাথে যদি অন্য কোনো শব্দ যুক্ত থাকে তাহলে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ বলে। ইনটু দ্য রুম কেম শি হোয়েন আই ওয়াজ স্লিপিং। এখানে ইনটু দ্য রুম হলো প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ, কেম, শি কেম না হয়ে কেম শি হয়েছে। বিহাইন্ড মি ক্রাইস এ চাইল্ড, স্বাভাবিক আছে। বিহাইন্ড মি, না বিহাইন্ড মিটা আগে চলে এসছে। এ চাইল্ড ক্রাইস বিহাইন্ড মি, এটা ছিল নর্মাল অবস্থা। এ চাইল্ড ক্রাইস বিহাইন্ড মি, কিন্তু বিহাইন্ড মিটা আগে চলে এসেছে, এটা উপরে জোর দেওয়ার জন্য। ওভার দ্য টেবিল, এটা প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ, এটা হ্যাংস এ পেন্টিং, এ পেন্টিং হ্যাংস ওভার দ্য টেবিল, কিন্তু এই প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ এটা হলো ওভার দ্য টেবিল, এটি মানে বাক্যের শুরুতে চলে এসেছে। কন্ডিশনালস উইদাউট দ্য কনজাংশন, যে কনজাংশন ছাড়া কন্ডিশনালে যে ব্যবহার করা হয় সেখানে এটা হয়। থার্ড কন্ডিশনালে ইফ হি হ্যাড বিন দেয়ার, এটা বাক্যটা এরকম থাকতো, ইফ হি হ্যাড বিন দেয়ার হি কুড হ্যাভ সিন ইট। তো সেই ইফ কথাটা উঠে গেল, হ্যাড হি বিন দেয়ার হি কুড হ্যাভ সিন ইট। ওয়ার আই দ্য প্রেসিডেন্ট, আমি যদি প্রেসিডেন্ট হতাম, আই কুড ডু দ্য গুড থিংস, আমি ভালো কাজটি করতে পারতাম। ওয়ার হি মাই ব্রাদার, এখানে ইনভার্সন হয়েছে, আই উড সাপোর্ট হিম টু রিচ হিজ ড্রিমস। শুড ইউ গো দেয়ার, যদি আপনি সেখানে, এটা ইনভার্সন হয়েছে, আই উইল গো উইথ ইউ, তাইলে আপনার সাথে আমি সেখানে যাব। আমাদের গ্রামারের উপরে আলোচনাটি শেষ হলো। এখানে গ্রামারের উপরের একটা অনুশীলনী নিয়ে আলোচনা। রিড দ্য সেন্টেন্সেস। ইজ দ্য ভার্ব ইন বোল্ড অ্যান অক্সিলারি অর এ ফুল ভার্ব? প্রশ্ন হলো, এই যে এখানে একটি বাক্য আছে, এর মধ্যে বোল্ড অক্ষরে হ্যাভ, এটি কোনো অক্সিলারি ভার্ব অথবা এটি মূল ভার্ব কিনা। এখানে যদি অক্সিলারি ভার্ব হয় তাহলে এ বলতে হবে, আর যদি মূল ভার্ব হয় তাহলে ফুল ভার্ব যদি হয় তাহলে এ বলতে হবে। তাহলে হ্যাভ ইউ এভার বিন টু চায়না, এখানে হ্যাভ হলো অক্সিলারি ভার্ব এবং বি ভার্বটা ছিল এখানে মূল ভার্ব, সেই বি থেকে মানে ইয়েতে পাস্ট পার্টিসিপল বিন বসেছে এখানে, এখানে অক্সিলারি হ্যাভটা হলো অক্সিলারি ভার্ব। 2 নম্বরে হলো উই হ্যাড এ লাভলি মিল অ্যাট পিটার্স, পিটারের ওখানে আমাদের একটা চমৎকার
মিল খাওয়া দাওয়া হয়েছিল। উই হ্যাড হলো এখানে মূল ভার্ব এবং ফুল এফ বসেছে। ডিড এনিওয়ান ফোন লাস্ট নাইট, ফোন হলো এখানে মূল ভার্ব আর ডিড হলো অক্সিলারি ভার্ব, তাইলে এখানে অক্সিলারি ভার্বটা বসেছে বোল্ড অক্ষরে। উই ডিড দ্য ওয়াশিং আপ বিফোর উই ওয়েন্ট টু বেড, এখানে একটি ভার্ব না, মানে প্রথম অংশে একটি ভার্ব এবং সেটি ফুল ভার্বটি ডু, সেই ফুল ভার্বটি মানে সাবজেক্টের পূর্বে বসেছে ইনভার্স। She has a coffee for breakfast every morning, এখানে হ্যাজ হলো মানে ফুল ভার্ব, একটি ভার্ব অর্থাৎ ফুল ভার্ব। উই ওয়ারেন্ট ইউজিং, এখানে ইউজিংটা হলো মূল ভার্ব, ওয়ারেন্ট হলো অক্সিলারি ভার্ব, এটা হলো অক্সিলারিটা বোল্ড। উই ওয়ার এন্ডি অ্যান্ড টম এট লাঞ্চ টাইম, ওয়ার একটাই ভার্ব অর্থাৎ ফুল ভার্ব। ফিলিপা নেভার ডাজ হার হোমওয়ার্ক, এখানে একটি ভার্ব, তাইলে এটা ফুল ভার্ব। হোয়াট হ্যাভ ইউ ডান, ডান হলো মূল ভার্ব, তাহলে হ্যাভ হলো অক্সিলারি ভার্ব। হোয়াই আর ইউ লুকিং সো স্যাড, লুকিং হলো ফুল ভার্ব আর আর হলো অক্সিলারি ভার্ব। উই হ্যাভ গট এ নিউ কম্পিউটার এট হোম, এখানে গট হলো মূল ভার্ব আর হ্যাভ হলো অক্সিলারি ভার্ব অথবা অক্সিলারি। উই হ্যাভ এ নিউ কম্পিউটার এট হোম, এখানে একটি ভার্ব এবং এটি ফুল ভার্ব বলতে হবে এফ। এর পরের সেন্টেন্স, এখানে কতগুলো শব্দ, পুট দ্য ওয়ার্ডস ইন দ্য কারেক্ট অর্ডার, বাক্যের কতগুলো পদ্ধতি আছে সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে, মানে যদি অ্যাসার্টিভ হয় তাইলে কোনটা বসবে, কর্তা আগে বসবে, তারপরে ভার্ব ইত্যাদি ইত্যাদি এরকম বসে। ইন্টারোগেটিভ বাক্য হলে অক্সিলারি একটা ভার্ব আগে চলে যায় ইত্যাদি ইত্যাদি এরকম, বা হুইচ ওয়ার ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড থাকলে সেটি শুরুতে থাকে এবং তারপরে একটা অক্সিলারি ভার্ব থাকে ইত্যাদি এরকম, আমরা এটা জানি। কিন্তু এখানে এলোমেলো করে দেওয়া আছে, আমাদের বাক্যগুলো সঠিকভাবে বসাতে হবে। ইন্টারোগেটিভ বাক্য, ও তাইলে হোয়ারটা আগে বসবে, ওয়ার ইউর প্যারেন্টস বর্ন, ওয়ার ইউর প্যারেন্টস বর্ন, উত্তরগুলো এখানে দেওয়া আছে, আমরা এখানে দেখতে পারি। ওয়ার ইউর প্যারেন্টস বর্ন। তারপরে এখানে আছে হোয়াট, ওয়ার ইউ, হোয়াট আর ইউ উইয়ারিং, এট দ্য মোমেন্ট, এই মুহূর্তে তুমি কি পরিধান করে আছো, হোয়াট আর ইউ উইয়ারিং এট দ্য মোমেন্ট। তারপরে প্লে, ডু আছে, do you play any sports at the weekend, do you play any sports at the weekend, do you play any sports at the weekend। হোয়াট আছে, হোয়াট ডিড ইউ গেট, what did you get up, what did you get, what time did you get up this morning, what time আছে, what time did you get up this morning, what time did you get up this morning। ফেমাস পার্সন আছে,
ফেমাস পার্সন আছে। হ্যাভ ইউ এভার, হ্যাভ দিয়ে শুরু হবে। হ্যাভ ইউ এভার মেট এ ফেমাস পার্সন? হ্যাভ ইউ এভার মেট এ ফেমাস পার্সন? হ্যাভ ইউ এভার মেট এ ফেমাস পার্সন? মাদার, ইউ। ডু ইউ লাইক ইউর মাদার? ডু ইউ লাইক ইউর, না, লুক লাইক ইউর, ডু ইউ লুক লাইক ইউর মাদার? ডু ইউ লুক আছে, ডু ইউ লুক লাইক ইউর মাদার? ডু ইউ লুক লাইক ইউর মাদার? হোয়ার আছে, হোয়ার, হোয়ার ডিড ইউ, where did you go when you were a child? Where did you go on holiday when you were a child? Where did you go on a holiday when you were a child? Where did you go on a holiday when you were a child? মডেল সেন্টেন্স, খুব ভালো সেন্টেন্স, এগুলো মনে রাখতে হবে। আই হ্যাভ এ ফ্রেন্ড হুজ ফাদার ইজ এ টিচার। আমার একজন বন্ধু আছেন যার বাবা একজন শিক্ষক। এ কেজড ক্রিকেটার ইটস, কেজড ক্রিকেট, ক্রিকেট মানে হলো ঝিঝি পোকা। এ কেজড একটা খাঁচার মধ্যে ঝিঝি পোকা, ইটস জাস্ট অ্যাজ মাচ অ্যাজ এ ফ্রি ক্রিকেট। একটি মুক্ত ঝিঝি পোকা যে পরিমাণ খাবার খায়, একটি খাঁচার মধ্যে ঝিঝি পোকা থাকলে ঠিক একই পরিমাণ খাবার খায়। খাঁচার মধ্যে যে থাকে সেটা একটু কম খেতে পারে অথবা একটু বেশি খেতে পারে, এরকম মনে হতে পারে, কিন্তু বাস্তবে তা নয়। বাইরে যে থাকে অথবা ভিতরে যে থাকে খাঁচায় একই রকমের খাবার খায়, পরিমাণের দিকে। মাই সান ইজ নাও অ্যাজ টল অ্যাজ আই অ্যাম। আমার পুত্র আমার মতোই লম্বা এই মুহূর্তে। সে মে বি এ নার্স, সে একজন নার্স হতে পারে। আই এম নট শিওর, আমি নিশ্চিত নই। আই ওয়াক মাই ডগ ইন দ্য পার্ক এভরি মর্নিং। আমি প্রতিদিন আমার কুকুরটিকে পার্কের মধ্যে হাঁটাচলা করাই, তাকে আমি কুকুরটিকে হাঁটাই। আই ওয়াক মাই ডগ, আই ওয়াক মাই ডগ, কুকুরটিকে আমি হাঁটাই। ইউ ক্যান গেট ফ্রম ওয়াশিংটন টু নিউ ইয়র্ক বাই ট্রেন। আপনি ওয়াশিংটন থেকে নিউ ইয়র্কে যেতে পারেন ট্রেনে করে। ট্রেনে করে ওয়াশিংটন থেকে নিউ ইয়র্ক যাওয়া যায়। আই ক্যান টেল ইউ হাউ টু প্রোনাউন্স দ্য ওয়ার্ড। শব্দটি কিভাবে উচ্চারণ করতে হয় সেটা আমি তোমাকে বলতে পারছি না। উই অল কনসিডার ইউর আইডিয়া টু বি ইমপ্র্যাকটিক্যাল। আমরা মনে করি, সবাই মনে করছি তোমার ধারণাটি অবাস্তব, ইমপ্র্যাকটিক্যাল। This book is for students whose native language is not Japanese. যাদের নিজস্ব ভাষা, মাতৃভাষা জাপানিজ নয়, তাদের জন্য এই বইটি প্রয়োজন। I ran as fast as possible to catch up with him. আমি তাকে পিছনে পড়ে গিয়েছিলাম, আমি তাকে ধরবার জন্য যতটা সম্ভব দ্রুত দৌড়ে গিয়েছিলাম তাকে ধরার জন্য। তো আমাদের ভিডিওটি শেষ হয়ে যাচ্ছে। তো আবার একটু অনুরোধ যে চ্যানেলটি একটু সাবস্ক্রাইব করুন এবং একটি লাইক দিন। সম্ভব হলে অন্যদের কাছে এই চ্যানেলটি সম্পর্কে একটু বলুন। থ্যাংক ইউ এভরিবডি।